देख रहे सारे ही दर्शकों का करते हैं बहुत बहुत स्वागत और साडी कोशिश रहिंदी है कि असीं कुछ वड्डियां हस्तियां नूं तुहाडे नाल जोड़ सकीए उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने आपो अपने फील्ड दे विच आपो अपने खेतर दे विच बड़ा नाम बनाया नवीआं पैड़ां पाईआं नवीआं लीहां ते लैके गए ते नो डाउट बड़े बड़े एक्टर इत्थे आंदे आ बड़े बड़े पॉलिटिशियन साडे कोल इत्थे आंदे आ तुहानूं मिलांदे आ असीं पर अज जिस हस्ती नाल मिलान जा रहे हां ਉਹ भी किसी पक्षों घट नहीं उन्होंने अपने फील्ड दे विच दुनिया दे विच अपना बड़ा नाम बनाया है। और जे गल करिए कैनेडा की तो कैनेडा कौन नहीं आना चाहता हर बंदा कैनेडा जाना चाहता खास तौर पर पंजाबियों की गल करिए तो पंजाबियों का जो सब तो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन वो कैनेडा आपको पता है। पर इस कैनेडा च हज़ारां लोगों को लियान वाली एक कंपनी है WWICS और इस कंपनी के फाउंडर करनल संधू साहब साढ़े नाल जिस स्टूडियो के विच ने और बड़ा अच्छा लग रहा उन्होंने गल करदे होया काफ़ी लंबे समय बाद मेरे ख्याल वो कैनेडा नूं मुड़ के विजिट कर रहे हैं तो अज जिथे असीं उन्हां दी जर्नी बारे पुछांगे ये जिहड़ा WWICS का सफ़र है उहदे बारे पुछांगे इस वेले कैनेडा आने लई की एवेन्यूज़ ने इमीग्रेशन के फील्ड विच ਉਹਦੀ भी तुहानूं जानकारी जरूर देंगे। संधू साहब स्वागत करते हैं जी। थैंक यू राजेंद्र सैनी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बड़ा अच्छा लग रहा सर और ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और किस बुलंदियां तक लैके गए तो थोड़ा जिहा सानूं पहला ब्रीफ अपना सफ़र दसो। नो डाउट तुहाडी बैकग्राउंड आर्मी दी है लेकिन तुसीं किस तरह कैनेडा पहला ते आप आए तो फिर किस तरह मन च आया कि जे मैं आ सकदा ते मेरे मैं सैनी साहब 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਸਰਵੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा जी ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੈਂਡ ਸਰਵੇਅਰ ਦੀ और आउंदे सारी मैनू विद इन 1 वीक जॉब भी मिल गई बहुत अच्छी जॉब तो मैं 5-6 साल वो जॉब दे विच काम करिया। ड्यूरिंग इस दहाके दे विच मैं देखा कि बहुत लोग जिहड़े सीगे इलीगल तुरे फिरदे सी कई स्टोरां च मिल जाते कई होर है वो कल्ले इंडिया तो नहीं सी सोमालिया है और श्रीलंका उत्थे दे भी सी और उन्होंने लिविंग कंडीशन बहुत खराब सी क्योंकि लोग उन्होंने एक्सप्लॉइट करते हैं ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि ये जानते हैं भी रिफ्यूजी है उन्होंने जो मर्जी अपना कैश दे के उन्होंने एक्सप्लॉइट करते सी ते उन्होंने दिनों दे विच रिफ्यूजी अपना जी सी कोर्ट लगदियां सी टोरंटो स्ट्रीट ते रिफ्यूजी बोर्ड के अंडर और बड़ी कैनेडा की पॉलिसी बड़ी लिबरल रही है कि ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਨਰੇਰੀਅਮ ਬੇਸ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀ और उन्होंने भी नाल 3 जजेज की कोर्ट होंदी सी जे 2 जज हाँ कह देंगे तो टप्पा लग गया PR मिल गया ਉਹਦੇ 100 ऑफ केसिस मैं इदा कढ़ाते किसी तो कोई पैसा नहीं लिया मैनू बड़ी खुशी हुई मन नूं बड़ी सैटिस्फैक्शन हुई। उन्होंने मेरे नाल मजाक करना जो इमीग्रेशन ऑफिसर से भी तुसीं अपने जिहड़ी कंट्री है जिथों इलीगल बंदे आ रहे ने ये वैसे भी क्वालीफाई करते हैं उत्थे जाके इन्हां नूं इनलाइटन क्यों नहीं करते क्यों नहीं एजुकेट करते दैट आइडिया स्टक इन माई माइंड भी ये बहुत कम की गल कह गए ने लीगल वे दे नाल आउण छाती चौड़ी करके आउण ये ठीक है। तो मैं 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਤਾ ਟੌਮਕਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲਤਾ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਚ मैं इंडिया चला गया 23 अक्टूबर 1993 ਨੂੰ मैं WWICS ਦੀ नींह पत्थर रखिया ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं ट्रिब्यून ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਐਡ ਪਾਈ ਤੇ मैं ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਿਆ चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 700-800 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋ ਗਿਆ हाँ 1000 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ मैं गुजरात गया अहमदाबाद गया ਉੱਥੇ 2000 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ और कला स्पीकर मैं ही हुंदा सी मेरे को नॉलेज बहुत सी ठीक है। और उन्होंने दिनों दे विच जिहड़ा प्रोसैसिंग टाइम सी बहुत फास्ट सी 4-5 महीने दे विच इमीग्रेशन मिल जाती सी क्यों पॉइंट सिस्टम जिहदे बने ने और इंग्लिश दा बेसिकली तुसी उत्थे जाके पॉइंट सिस्टम नु एडवोकेट कीता पॉइंट सिस्टम एडवोकेट कीता स्किल्ड वर्कर कैटेगरी दे विच
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ BM ਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗਠਨ ਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਆਫਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GC ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਆਫਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰੋਬੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੁਗੰਡਾ ਗਿਆ, ਯੁਗੰਡਾ ਕੰਪਾਲਾ 'ਚ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ, 5 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, 80% ਕੈਨੇਡਾ, 20% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲਾਇਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ GPS ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ US EB-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। तो कैनेडा ਨੂੰ मैं बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ पढ़िया है और बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी हैगी है। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 2 ਵਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਟੱਪਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ।
ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7,000 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜ ਦਈਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 500 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਨਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100% ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਉਹਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਹੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ WICS ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਲਸੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ WWICS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ WWICS ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ WWICS ਦਾ ਰੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਬੋਲਬਾਲਾ WWICS ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਰ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 38,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ,
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਫੜਨ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ EMPLOYEE ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 5 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 15 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ WWICS ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦਈਦੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟ ਆਲ ਕਾਸਟ ਮਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਫਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। तो नो डाउट कुछ चैलेंजेस भी आए हैं और खास तौर पे सरी और ब्रैम्पटन वर्गे दो शहर जिथे सब तो ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਚ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਆਇਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10,000 ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10,000 ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲੇਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਟਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਗਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਲੈਂਡ ਹੀ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ,
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਸਕਾਚੇਵਾਨ, ਨਿਊ ਬਰੂਨਸਵਿਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਕਾਚੇਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਡਾ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਲੈਂਟਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੂਨਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਯੂਅਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੋ, ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 50 ਏਕੜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, GNM ਨੇ, ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ WWICS ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਦੀ, ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੌਬ ਪੱਕੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲੀ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੋ $25 ਤੋਂ $40 ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ WWICS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼, ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ? ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਣ ਔਰ ਐਥੀਕਲੀ ਚੱਲਣ, ਠੀਕ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ POE ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ POE ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਦਾ, 500 ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ GT ਰੋਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੈਰ ਇਸ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੇ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ
ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਾਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ US ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਫਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ IT ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲੌਕੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੈਚਅਪ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੋਥ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਦੈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਮਕੱਲਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਵਰੇਜ 7-8-10 ਵਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬੀਇੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਦੇ ਨੀਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ, ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਿਛੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓ ਸੇਲ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਾ, ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 4 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ, 5 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆਤਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀਆਂ WWICs ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। WWICs ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੇ WWICs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਗਾਂ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। तो WICS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 500 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, IT ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, CAs ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ 99% ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਰੇਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। Thank you, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।